गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 27 तारिख मंगलवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। राजधानी दिल्ली रे गणतंत्र दिवस रे विश्व देखिला सामरिक शक्तिर झलक। 77तम गणतंत्र दिवस अवसर रे सोमवार समग्र विश्वर नजर थिला राजधानी दिल्लीर कर्तव्य पथरे। अनुष्ठित भव्य परेड रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिरंगा उत्तोलन करथिले। भव्य परेडर उत्सव रे मुख्य अतिथि होइतिले यूरोपीय परिषदर सभापति आंटोनियो कोस्टा एवं यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। परेडर थीम थिला वंदे मातरम। प्राय 6000 जवान, 18टी मार्चिंग कंटिजेंट, 13टी बैंड परेड रे सामिल होइतिले। सेना पक्षरु ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर, धनुष तोप, अर्जुन टैंक प्रदर्शित होइतिला। राफेल, सुखोई, मिग 29, जागुआर समेत 29टी युद्ध विमान आकाश में कला कौशल देखाइतिले। ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला को एही अवसर में अशोक चक्र प्रदान करा जायतिला। बारवाटी स्टाडियम रे जातीय पताका उत्तोलन कले मुख्यमंत्री। समग्र देश सोमवार पालन करिछि 77तम साधारणतंत्र दिवस। दिल्ली रु पल्ली सबुठी उत्साह उत्सवर माहौल। फरफर उड़ीछि त्रिरंगा। एही अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कटक रे बारवाटी स्टाडियम रे जातीय पताका उत्तोलन करने सह भव्य परेड रे अभिवादन ग्रहण करिसेंति। एही अवसर में मुख्यमंत्री उद्बोधन रे कहितिले, न्याय, स्वतंत्रता और समानता रे बांधि रखिछि संविधान। यह ही भारतवासी विश्व में नियारा परिचय सृष्टि करिछि। मुख्यमंत्री राज्य सरकार विभिन्न उपलब्धि को निज भाषण में उल्लेख करथिले। अभियोग शुणाणी रे से व्यक्तिगत भाव 50,000 लोकों कथा शुणिथिबा कहिथिले। 15,000 अभियोगर समाधान होइछि, जहाँकि 95% सफलता हार बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। आसंता काली ओडिशा बंद डाकरा देला कृषक संगठन कांग्रेसर समर्थन। नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षरु आसंता काली अर्थात बुधवार नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षरु ओडिशा बंद डाकरा दिया जायछि। एहाकु समर्थन करने प्रदेश कांग्रेस सभापति भक्तचरण दास घोषणा करिसेंति। उल्लेखयोग्य, राज्यव्यापी धान किणारे अव्यवस्था, जानवाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट आड़ मात्राधिक जरिमाना आदाय, बिजुली टारिफ को नहीं राज्य में ओईआरसी और टाटा पावर मनमानी तथा महात्मा गांधी निश्चित कर्मनियुक्ति योजना रे उच्छेद प्रतिवाद रे कांग्रेस पक्षरु राज्यव्यापी आंदोलन चली। एबे नवनिर्माण कृषक संगठन एसबु समस्या नहीं ओडिशा बंद डाकरा देइथिबारु समस्त जिला कांग्रेस कमिटी ताहाकु समर्थन करबाकू भक्त दास आह्वान जणाइछन्ति। तेबे अन्यान्य राजनीतिक दल एहाकु समर्थन करिवे कि नहीं ताहा घोषणा करिनांति। 20 जनकु प्रशंसनीय कार्य पई पुलिस पदक प्रदान कले राज्यपाल। गणतंत्र दिवस अवसर में लोकसेवा भवन में अनुष्ठित एक कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी पुलिस पदक प्रदान करिसेंति। प्रशंसनीय कार्य पई 20 जन पुलिस ऑफिसर को पदक प्रदान करा जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही अवसर में उपस्थित थिले। कैटेगरी 1 रे आईपीएस ऑफिसर नीतीश शेखर और सत्यजित नायक को राज्यपाल पुलिस पदक प्रदान करा जायछि। कैटेगरी 2 रे पुरी एसपी प्रतीक सिंह और अनुपमा महापात्र को राज्यपाल पदक प्रदान करा जायछि। कैटेगरी 3 रे सच्चिदानंद रथ, प्रसन्न कुमार राउत एवं कैटेगरी 4 रो करुणाकर राउत, अनुसया सेनापति, राकेश प्रसाद जेना को पदक दिया जायतिला। सेहीपरि 22 जन पुलिस कर्मचारी को साहसिकता, उल्लेखनीय सेवा पाई राष्ट्रपति पदक प्रदान करा जायतिला। गणतंत्र दिवस रे भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे मार्च फास्ट रे अभिवादन ग्रहण कले राज्यपाल। 77तम साधारणतंत्र दिवस अवसर रे राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे जातीय पताका उत्तोलन करिसेंति। एही अवसर रे राज्यपाल भव्य परेड रे अभिवादन ग्रहण करिसेंति। परेड रे मोट 54टी दल अंशग्रहण करथिले। 120 आर्मी बाटालियन, बीएसएफ, सीआरपीएफ बैंड, राज्य ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस टीम, एनसीसी समेत राज्य पुलिस रो विभिन्न टीम परेड रे सामिल होइतिले। नक्सल विरोधी ऑपरेशन ने सामिल होइतिबा एसओजी जवान को परेड आकर्षणीय होइतिला। 7टी बुलेट रे बालिकांक डेयर डेफिल शो लोकों को आचंबित करिथिला। गांधी मार्ग रे ओडिशार परंपरा और संस्कृति को नहीं आकर्षणीय सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिबाकू मिलिथिला। आसंता फेब्रुआरी 2 रु 17 पर्यंत राज्यव्यापी बीजेडी करिबो आंदोलन। चाषी समस्या और विपर्य आईन श्रृंखला को नहीं बिजु जनता दल राज्यव्यापी आंदोलन डाकरा देछि। आसंता फेब्रुआरी 2 रु 17 तारिख पर्यंत बीजेडी पक्षरु प्रति जिले में विक्षोभ करा जिवो।
फेब्रुआरी 24 तारिख में भुवनेश्वर में विशाल समावेशर आयोजन कराजिबो। भुवनेश्वर स्थित शंख भवन में दलर वरिष्ठ नेता देवी प्रसाद मिश्र, अरुण साहू, संजय दासवर्मा एवं प्रसन्न आचार्य प्रमुख एही सूचना दैछन्ति। सेमाने अभियोग करथिले जे राज्य में धान किणिबाकू मोट 19,66,181 जन चाषी पंजीकृत होइछन्ति, किंतु एबे सुद्धा मात्र 29% चाषींक ठारू निर्धारित 73 लाख मेट्रिक टन रु अधिक 25 लाख टन धान क्रय करा जायछि। खरीफ धान क्रय विलंब हेले डालुओ धान चाष पई चाषी अर्थ जोगाड़ करिबारे असमर्थ हेबे। सेपरि राज्य में 40,000 रु अधिक महिला निर्यातना शिकार होइतिबा बीजेडी कहिछि। नुआदिल्लीर कर्तव्य पथरे ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़रे परंपरारू प्रगति प्रदर्शित। गणतंत्र दिवस अवसर में नुआदिल्लीर कर्तव्य पथरे गढ़िथिला ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़। एथिरे प्रदर्शित होइतिला राज्यर परंपरारू प्रगति, संस्कृति, प्रजुक्ति, नारी सशक्तिकरण, कोरापुट कॉफी, कोणार्क मंदिर, पट्टचित्र एवं सिलिकन आदिर झलक ए प्रज्ञापन मेढ़रे देखिबाकू मिलिथिला। स्वदेशी सामग्री उत्पादन माध्यम रे सांप्रतिक भारत को आत्मनिर्भर भारत रे परिणत करिबा दृष्टिकोण को नहीं चलित वर्ष प्रज्ञापन मेढ़र विषयवस्तु थिला समृद्धिर मंत्र आत्मनिर्भर भारत। ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़रे सेथिपई कृषिरू सेमिकंडक्टर पर्यंत प्रगति को दर्शा जाइथिला। राज्यर सामग्रिक विकास मॉडेल एवं भारतर सामाजिक अर्थनैतिक प्रगति रे ओडिशार अवदान यह दर्शाउछि। आरंभ हैला खंडगिरी मेला, एकाठी होइचंती साधु संत, चालिबो अपेरा लड़ाई। राजधानी भुवनेश्वर खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ पाददेश आरंभ होइछि प्रसिद्ध खंडगिरी मेला। एथिपाई पहाड़ गुंफारे सृष्टि होइछि आध्यात्मिक परिवेश। राज्य तथा राज्य बाहरु अनेक साधु संत मेलारे एकाठी होइचंती। सेमानंकु देखिबाकू सेमानंक सह मिसिबाकू लोकंक भिड़ आरंभ होइछि। एई यात्रा महाकुंभरे नामी दामी अपेरा पार्टी सेमानंक जलुआ देखाइबे। एहाकू वर्ष सारा दर्शक माने आग्रहर सह अपेक्षा करि रहितांती। आजिठारू आसंता 7 तारिख पर्यंत चलिबो यात्रा। एथिपाई प्रस्तुत होई रहिछि 7टी पेंडाल। 2टी पर्याୟରେ मोट 15टी अपेरा दल सेमानंक अभिनयर जादू देखाइबे। एहाकू दर्शक उत्कंठार सह अपेक्षा करिसंती। भारत यूरोपीय संघ मध्य मंगलवार हेबो ऐतिहासिक चुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यूरोपीय कमिशन अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लेन एवं यूरोपीय परिषद अध्यक्ष आंटोनियो कोस्टांक शिखर सम्मेलन में आलोचना करेंगे। एही सम्मेलन में बहु प्रतीक्षित मुक्त वाणिज्य चुक्ति एवं निरापत्ता प्रतिरक्षा सहभागिता चूड़ांत होबार संभावना रही। एही ऐतिहासिक वाणिज्य चुक्ति द्वारा प्राय 200 कोटी लोकंक पई एक बड़ बजार सृष्टि हेबो, जहाँ विश्व जीडीपी प्राय 1/4। यह व्यतीत प्रतिरक्षा क्षेत्र में सहयोग वृद्धि एवं भारतीय कर्मचारी यूरोप रे काम करने सहज करने एक मोबिलिटी फ्रेमवर्क उपरे मध्य स्वाक्षर हेबो। सूचनायोग्य जे यूरोपीय नेता माने भारतर 77तम गणतंत्र दिवस रे मुख्य अतिथि भावे सामिल होइतिले। भारतर 77तम गणतंत्र दिवस रे शुभेच्छा जणाइले विश्व नेता। भारतर 77तम गणतंत्र दिवस अवसर में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग एवं फ्रांस राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन भारत को शुभेच्छा जणाइछन्ति। ट्रम्प भारत अमेरिका को विश्वर पुरातन और बृहत्तम गणतंत्र भावे वर्णना करिसेंति। सेपरि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो प्रतिरक्षा, शक्ति एवं प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में द्विपाक्षिक सहयोग उपरे गुरुत्व दैछन्ति। चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभिनंदन जणाई कहिसेंति जे ड्रैगन एवं एलिफेंट बा चीन भारत मिलित भावे काम करिबा विश्व शांति पई श्रेष्ठ विकल्प। फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रोन प्रधानमंत्री मोदी एक फोटो शेयर करी शुभकामना जणाइछन्ति। चलित वर्षर मुख्य अतिथि यूरोपीय कमिशन अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लेन एही उत्सव में सामिल हेबाकू तांको जीवनर एक बड़ सम्मान बोली कहिसंति। एक सफल भारत विश्वर स्थिरता पई जरूरी बोली से प्रकाश करिसंति। जनराज्य दिवस परेड रे तृतीय धाड़ी रे बसिले राहुल, कांग्रेस उठाइला प्रश्न। सोमवार दिल्लीर कर्तव्य पथरे अनुष्ठित होइतिला भव्य परेड। दर्शक गैलेरी केंद्र मंत्रिमंडलर सदस्य मानक सह अनेक विशिष्ट अतिथि बसिथिले। दर्शक गैलेरी तृतीय धाड़ी रे लोकसभार विरोधी दल नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बसिथिले। एही सीट अरेंजमेंट को नहीं प्रश्न उठाइछन्ति कांग्रेसर अनेक वरिष्ठ नेता। प्रोटोकॉल अनुसार प्रथम धाड़ी रे राहुल और खड़गे बसिबा कथा। सांविधानिक विधि व्यवस्था अनुसार जहाँ हेबा कथा ताहाकू केंद्र सरकार उल्लंघन करिथिबा कांग्रेस समालोचना करिछि। तेबे बीजेपी पक्षरु एहार कड़ा जवाब रखा जाइछि। राहुल और मल्लिकार्जुन सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण एवं गत स्वाधीनता दिवस उत्सव में सामिल नथिले बोली बीजेपी कहिछि।
ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲା ତେହେରାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସୀମା ନିକଟକୁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ F-35 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ଟୋମାହାକ ମିସାଇଲ ସଜ୍ଜିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଇସ୍ମାଇଲ ବାଘେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅନୁତାପଜନକ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଇରାନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଜନବିଦ୍ରୋହ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏହି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ମେୟରକୁ ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ମେୟରକୁ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ଇଲିଗାଲ ଏଲିଏନ୍ସ ବା ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ସେ ବିଶେଷ କରି ମିନେସୋଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଟିମ୍ ୱାଲ୍ଜ ଏବଂ ମିନିଆପଲିସ ମେୟର ଜାକବ ଫ୍ରେଙ୍କୁ ଫେଡେରାଲ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସାଙ୍କୁଚୁଆରୀ ସିଟି ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସହରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆଇନ ମାନୁଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ଜେଲରେ ଥିବା ଅପରାଧୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଫେଡେରାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, 17 ମୃତ, 80 ନିଖୋଜ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପଶ୍ଚିମ ଜାଭା ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱେଷ୍ଟ ବନ୍ଦଙ୍ଗ ରିଜେନ୍ସିରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ଭୋର 2ଟାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପ୍ରାୟ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 34 ପରିବାରର ମୋଟ 113 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଟି ତଳେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ମିଶି ଉଦ୍ଧାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପାଗ, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମା ଧମକ, ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ। ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ରାମନଗରୀରେ 2 ଦିନ ଧରି ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 112କୁ ଫୋନ୍ କରି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ତଲାସି ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଠାବ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନ ନେଇ ରାମ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରାଯାଇଥିଲା। ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ହେଲା ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ। ନେପାଳର ଉପର ସଦନ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ 9ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ CPN UML 8ଟି ଏବଂ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେପାଳ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ UML ମେଣ୍ଟ ମୋଟ 18ଟି ଆସନରୁ 17ଟିରେ ବିଜୟୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେପାଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇଛି ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ 8ଟି ଆସନ ହରାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 59 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସଭାରେ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବାଧିକ 24ଟି ଆସନ ରହିଛି। ସେହିପରି NCP ପାଖରେ 17 ଏବଂ UML ପାଖରେ 10ଟି ଆସନ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷକରେ ନିହତ ହେଲେଣି 32 ମାଓବାଦୀ, 326 ଗିରଫ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ DG ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2025 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 32 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 38 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ 326 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବିଗତ ଦିନରେ
30 ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 17 ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଡିଜିପି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ଶୀଘ୍ର ମାଓବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ 10,000 କିଲୋ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜବତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପୁଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ନାଗାଉର ସ୍ଥିତ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ 10,000 କିଲୋ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 187ଟି ଅଖା ବସ୍ତାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଡିଟୋନେଟର, ଡିଟୋନେଟିଂ ତାର, ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁଲେମାନ ଖାନ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତା ନାମରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କୌଣସି ଖଣି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ କହିଛି। କୋଲକାତାର ଏକ ଗୋଦାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 7 ମୃତ, 20 ନିଖୋଜ। କୋଲକାତାର ନାଜିରାବାଦରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଦାମରେ ସୋମବାର ଭୋର ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କହିଛି। ଗୋଦାମରେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମହଜୁଦ ଥିବାରୁ ନିଆଁ ସହଜରେ ଆଖପାଖ ଗୋଦାମକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଦାମଟି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳିରେ ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଦାମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସହାୟତାରେ କବାଟ କାଟି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ସହାୟତାରେ ପାଣି ପକାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗୋଦାମରେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା 6 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ନିଆଁରେ ଫସିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲା ବାଂଲାଦେଶ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ହବିବୁର ରେହମାନ, ପୂର୍ବତନ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ସୁଦୀପ କୁମାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଡେପୁଟି କମିଶନର ମହମ୍ମଦ ଅଖତରୁଲ ଇସଲାମଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। 2024 ମସିହାରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଏବଂ 3 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। 2024 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ପରେ ଏହି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପୁଣି 200 ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲେଣି 1100। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଥମୁନାହିଁ। ହନମକୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି 200 କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଆନିମଲ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସୋମବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୃତ କୁକୁରଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାତ ଖୋଳି ପୋତାଯାଇଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ 1100 ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲାଣି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳି ନପାରେ ଅନେକ ସେବା। ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ମିଳି ନପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ଆଜି ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନର ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ 23 ତାରିଖରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ୟୁନିୟନର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 24 ଶନିବାର ଥିଲା, 25 ଥିଲା ରବିବାର ଏବଂ 26 ସୋମବାର। ଆଜି ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରୁହେ, ଆର୍ଥିକ ସେବା କ୍ରମାଗତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଅଧିକ ଭରସା କରୁଛି ଗୁଗଲ ଏଆଇ। ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଗଲର ଏଆଇ ଓଭରଭ୍ୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଜର୍ନାଲ ଅପେକ୍ଷା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। 50,000ରୁ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଆଇ ପ୍ରାୟ 4.43% କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମାତ୍ର 34% ତଥ୍ୟ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମେଡିକାଲ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଥାଏ। ବାକି ତଥ୍ୟ ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆସୁଛି ଯାହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଏଆଇ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଆଇ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ସଠିକତା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଗୁରୁତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଜରୁରୀ।
ଆପଲ ଏବଂ ଗୁଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିପାରେ ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଲ ନିଜର ଆଗାମୀ ଆପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ଗୁଗଲର ଜେମିନି ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ iOS 26.4 ବିଟା ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହାର କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଡେଲ ଭର୍ସନ 10 ଭାବେ ନାମିତ କରିଛି। ଏହି ସହଭାଗିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଚଳିତ ବର୍ଷର WWDC ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସିରିର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ଏହା ଏବେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ଜଟିଳ କାମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଲ ଏକ ନୂଆ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ସାଫାରି ବ୍ରାଉଜର ଏବଂ OLED ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଥିବା ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ ସହିତ ଅନେକ ନୂଆ ମ୍ୟାକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏଥିରେ ଏକ ଶସ୍ତା ମ୍ୟାକବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ସବସିଡି ଅବଧି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି। ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତାମାନେ PM E-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସବସିଡି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଇ-ସ୍କୁଟରର ମୂଲ୍ୟ 6,000ରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଜାରରେ ଚାହିଦା କମିବା ସହ ନୂତନ ନିବେଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପିଛା ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ମାତାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ଥିବା 18% GST ହାରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍ ପାଇଁ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ଆଶା ରଖିଛି। RCBକୁ 15 ରନରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। WPL ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ 15 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି RCB ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନାଟ୍ ସ୍କାଇବରବ୍ରଣ୍ଡଙ୍କ ଦମଦାର ଅପରାଜିତ ଶତକ ଏବଂ ହେଲି ମାଥ୍ୟୁସ୍ଙ୍କ 56 ରନ୍ ସହାୟତାରେ 20 ଓଭରରେ 199 ରନ୍ କରିଥିଲା। 200 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି RCB 20 ଓଭରରେ 109ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 184 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରିଚା ଘୋଷ 50 ବଲ୍ରେ 90 ରନ୍ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ହେଁ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରିନଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ହେଲି ମାଥ୍ୟୁସ୍ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶବନୀମ ଇସ୍ମାଇଲ ଏବଂ ଆମେଲିଆ କେର୍ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। RCB ପକ୍ଷରୁ ଲରେନ୍ ବେଲ୍ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛି। OCA ସଭାପତି ପଦରୁ ରଣଧୀର ସିଂଙ୍କ ଅବସର, ଶେଖ୍ ଜୋଆନ୍ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ। ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସକ ରଣଧୀର ସିଂଙ୍କ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାସ୍କେଣ୍ଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଶେଖ୍ ଜୋଆନ୍ ବିନ୍ ହାମାଦ ଅଲ୍ ଥାନିଙ୍କୁ ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ରଣଧୀର ସିଂ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OCA ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାପାନରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ପଦରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ, ସୋମବାର ଆସିପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଭାଗ ନେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ନିଆଯିବ। ICC ଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷାଜନିତ କାରଣରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବହିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 7ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା, ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତିଲକ ବର୍ମା ଆହତ କାରଣରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା T20 ସିରିଜର ଶେଷ 2ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। BCCI ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ରିହାବିଲିଟେସନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟନେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଚୟନ କମିଟି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। BCCI ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତିଲକ ବର୍ମା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦଳ ସହ ଯୋଗ ଦେବେ।
ଏହା 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप पूर्वरु हेबाकु थिबा वार्म अप बा अभ्यास मैच पूर्वरु हेब। वर्तमान सूर्यकुमार यादव नेतृत्व में भारतीय दल में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल एवं जसप्रीत बुमराह भली खेलाड़ी सामिल अछंती। सीरीजर बाकी मैच रे श्रेयस अय्यर किपरि प्रदर्शन करुछंती ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। चलचित्र धुरंधर अभिनेता नदीम खान बलात्कार अभियोग रे गिरफ। हिंदी चलचित्र धुरंधर चर्चित अभिनेता नदीम खान गिरफ होइचंती। बलात्कार अभियोग रे मुंबईर मालाड स्थित मालाबाणी थाना पुलिस तांकू गिरफ करिछि। तांको घरे काम करुथिबा महिला सहायिका एई बलात्कार अभियोग आनिछंती। अभियोग अनुसार 2015 मसियारे उभयंकर भेट होइतिला। एहा परठारु सेमानंक मध्यरे शारीरिक संपर्क रहितिला। नदीम तांकू विवाह प्रतिश्रुति देई एई संपर्क रखिथिबा महिला कहिचंती, किंतु परे नदीम धोखा देइथिबा से अभियोग करिसंती। नदीम अनेक गुड़िए हिंदी चलचित्र रे अभिनय करिसंती। निकटरे सुपरहिट होइतिबा धुरंधर रे से रेहमान डकेत भूमिका रे अभिनय करिथिबा अक्षय खन्नांक रोसिया अकलाख भूमिका रे चमत्कार अभिनय करिथिले। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउची। जय हिंद, जय भारत।